साहिब जी। जिस प्यारे स्योने तिस आगे मर चलिए। त्रिग जीवन संसार साके पाछे जीवना। बार पर आए वैसना साईं मुझे न दे। जे तू एवें रखसी जियो सरियो रे। दिलो मोहब्बत जिन से सत्या जिन मनोर मुकोर से कांडे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार का विसरिया जिन नाम। ते पोए पारतिए आप लिए लड़लाए दर दरवेश से। इन धन जने दीवाओं आए सफल से। परवदिगार अपार अगम बेअंत तू। जिना कशत सच चुमा पैर मुँह। वाहिगुरु साहिब जी। राग सोरठा बानी भगत रविदास जी की। एक ओंकारा सत गुर प्रसाद। जब हम होते तब तू नहीं। अब तू ही मैं नहीं। अनल अगमा जैसे लहर में उदता। जल केवल जल माही। जब हम होते तब तू नहीं। अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर में उदता। जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। जैसा मानिए वे न तैसा। नरपत एक सिंहासन सोया। सुपने पया भिखारी। अस्तराज विशरत दुख पाया। सोगत पई हमारी। राज पयांग प्रसंग जैसे हैं। अब कश मरम जनाया। आने का कटक जैसे फूल पर अब कहते कह न आया। सर्व एक अनेक स्वामी सब घट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पैर नेरे सहजे हुए सो हुई। सर्व एक अनेक स्वामी सब घट भोगवै सोई। कह रविदास हाथ पैर नेरे
सहजे होए सो होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुबह अटल चबर शतर तक दे मालिक, दो जहान दे वाली वाली कुल आलम सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिना दी मुबारक निगी गोद अंदर जुड़ बैठे अति सत्कार योग सत्संगी जन। सतगुरु पातशाह जी ने अपार बख्शिश की है साडे सबना ते, जो रोजाना ही रात्रि के दीवान विच हाजरियां भर के अपने जीवन दियां उन्हां अमोलक घड़ियां नूं सवारन दा यतन करते हैं। भागा वाले गुरसिखो, दादा जी ने अपार बख्शिश की है। मैं शब्द इस करके भागा वाले वरत्या है, प्यारे सच है। दुनिया दियां बुरियां गल्लां सुनन वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनन वाले भी सुनाउण वाले भी। तुसीं कदे देखना भीड़ा दियां भीड़ा लगियां मिल जाएंगे, पर जदों गल गुरमत की आएगी, जदों गल चंगी सीखण की आएगी, उत्थे तुहानूं गिनतियां नहीं मिलदी। महाराज ने भी ते यही गल आखी। महाराज कहते क्वालिटी चाहिए है, क्वालिटी चाहिए है। ये नहीं है क्वांटिटी वधाई चलो, क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि कलगियां वाले पासे महाराज नूं दुनी चंद कहना ना, महाराज मेरे वर्गा जोधा किते है। महाराज कह लगे कोई गल नहीं, समा आएगा तो भी परखिया जाएगा। जदों समय की घड़ी आई, महाराज कह लगे दुनी चंद महावत हाथी आ रहा है, मुकाबला करना है। हुण दुनी चंद वर्गे क्वांटिटी दे विच तां बहुत सन, पर क्वालिटी वर्गा भाई बचित्तर ही सी। ये भाई बचित्तर भाई मनी सिंह का पुत्र है, क्योंकि एक क्वालिटी जो ही पैदा होया है तो क्वालिटी वाला ही सी। कह लगा महाराज मेरे ते कृपा करियो, मेरे ते रहमत करियो, दियो असीस, मैं जा रहा सेवा लई हाजिर होना। जे भाई डल्ले की गल कर लवां, डल्ला भी कह लगा सी मैनूं बड़ा माण है अपने योद्धियां ते। हुण महाराज ने निशाना परखना, महाराज कह लगे डल्लिया लिया अपने योद्धे, लिया अपने भलवान, लिया अपने सिपाही। जदों महाराज ने कहना भला, तो जिन्ने सिपाही सन सारे हथ खड़े करके कह लगे निशाना ही परखना, किसी घुगी कान ते परख लो। महाराज कह लगे क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए है। महाराज कह लगे जा पंडाल दे विच जाके कह दे कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निशाना परखना है। कह लगे जा आवाज दे, अपने आप सिख दौड़ते आएंगे। जदों आवाज देन गया ना भाई डल्ला, भाई वीर सिंह ते भाई धीर सिंह, दोवें प्यो पुत्र दस्तारा हथ विच फड़ियां ने। प्यारिओ हथ विच फड़ियां होईयां दस्तारा, जदों कन्ना दे विच आवाज पई, भाई डल्ले ने आवाज मारी। कह लगे ओए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने निशाना परखना है, केड़ा सिख आएगा। जदों आवाज अजे सुनी है, दोवें प्यो पुत्र हथ विच पग्गा फड़ियां ने, दौड़ के कलगियां वाले पातशाह को पहुंच गए। डला देख के बड़ा हैरान होया, देख के बड़ा हैरान होया। भाई वीर सिंह भाई तीर सिंह, प्यो पुत्र तो अगा पुत्र, प्यो पुत्र तो अगा पुत्र, प्यो तो अगा। दोवें जाके महाराज को कह लगे महाराज पहला आवाज मैं सुनी। वो कह लगा महाराज पहला आवाज मैनू सुनी। प्यो कह लगा पुत्र नहीं, पहला मैनू, मेरी वाडी उम्र है, मैं सब कुछ खा पी लिया है, पहला मैनू मरन लैन दे, कोई दिक्कत गल नहीं है, मेरे ते निशाना परखो। पुत्र कह लगा सतगुरु पिताजी पहला आवाज मैं सुनी है, मैं शहादत दा जाम पीने तैयार हाँ, मेरे ते निशाना परखो।
जदों इन्ना प्यार देखिया ना, इन्नी प्रीत देखी, डल्ला महाराज दे चरनां विच टैरी हो गया। ते भागा वाले गुरसिखों, मैं इस करके शब्द वरत्या सी, भागा वाले हो जो गुरु की बातां सुन लिए, समा कढ के आए रात्रि के दीवाना विच। दाता जी ने कृपा की है। अज दे इस पावन शब्द के अंदर भगत रविदास जी की मुबारक रचना तो उच्चारण किया गया। ये पावन शब्द राग सोरठ अंदर दर्ज है। महाराज ने इत्थे मंगलाचरण वरत्या है। मंगल का मतलब है उस परमात्मा वाहिगुरु की गल की आरंभता करनी। महाराज ने आरंभता की है। सोरठ राग अंदर भगत रविदास जी के 7 शब्द ने ते भगत रविदास जी के कुल शब्द 40 ने। एक श्लोक जो बाबा कबीर सिंह महाराज के श्लोकों के अखीर दे विच आप जी को पढ़न को मिल जाता है, जिहदे विच सारा तत्व सार लिखिया महाराज ने। महाराज कहन लगे ये 40 शब्द ने, इन्हां 40 शब्दों को असी मैं कहना हुंदा कि पढ़िया करी। भगत जी की विचारधारा को सानू समझण का यतन करना चाहिए। दाता जी ने जो अज बख्शिश की है, महाराज कह लगे जब हम होते तब तू नहीं, हे दातार पिता जीओ, जब साडे अंदर होमे दा कीड़ा सी ना, उदों तू वसे ही नहीं। प्यारिओ एक बेनती सुनियो, जदों बंदा अपने अंदर हंकार के कीड़े नूं पाल के बैठता है, उदों रब का नाम नहीं वसदा। वसनी ते दोवां दे विचों एक चीज ही है ना, भावें नाम वसा लो ते भावें हंकार वसा लो। हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, जिन्हां ने नाम नूं वसाया उन्हां दी जिंदगी बदल गई। जिन्हां ने हंकार नूं वसाया वो अज भी रुलदे ने, आउण वाले समय विच भी रुलदे। दाता जी कहण लगे वो फिर अखीर ते मुड़ के आउंदे। भगत जी के जीवन विचों मैनूं एक साखी याद आ गई, आप जी के नाल साझी कर दवां। चतौड़गढ़ का राजा होया भगत पीपा जी, राजस्थान के इलाके का राजा। भगत रविदास जी चमियार कुल दे विच पैदा होए। घर दे विच अत दी गरीबी है, चमड़े का काम करते रहे। बनारस की धरती के उत्ते मांडवा जिले के विच भगत जी का जन्म होया। मैं टूक के मात्र गल जिक्र करा। अपनी जिंदगी के 115 साल भगत जी ने बतीत किए ने। भगत कबीर सिंह महाराज जी 120 साल उम्र बतीत करके गए। हुण इत्थे भी एक गल नूं समझण दा यतन करियो। देखियो इन्हां दी उम्र वडेरी इन्नी क्यों है, उहदा कारण की है, कदे नोट करे। इन्हां दा जीवन देखो कितना सादा सी। ये जीवन करके भी सादे सन, इन्हां दी खुराक भोजन भी सादे सन ते मेहनत मजदूरी करन वाले सन। ताई ते महाराज ने बाणी च आख्या रविदास भवंता टोर ने तो 3 त्यागी माया। केड़ी माया त्यागती भगत रविदास जी? वो माया त्यागी जिन्हों महाराज ने बाणी च आख्या। महाराज कह लगे वो हरेक चीज माया है, सीधे करके रब भुलता है। भगत जी ने माया त्यागी, बहुत प्रपंच कर परतन लियावै, सुत दारा पै आन लुटावै, मन मेरे भुले कपट न कीजै, अंत नवेरा तेरे जीव पै नीचे। भगत जी ने केड़ी माया त्यागी? महाराज कह लगे हर हर करे, नित कपट कमावे, हिरदा शुद्ध ना हो। भगत जी ने वो हरेक चीज माया है जिहदे करके रब विसरदा है। ते भगत जी ने वो सारियां चीज़ां त्याग दित्तियां जिहदे करके रब विसरदा सी। भगत जी रब की बंदगी विच जुड़े हुए, घर वालियां ने उन्हां दा विआह कर दिता है। हुण तुसीं देखो समाज की रीत है,
ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਸਮਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਓ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਿਭ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਲੀ। ਕਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-20, 15-15 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਜੀ ਹੈ, 5 ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4-5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਸੋਈ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦੇ ਨਰ ਕੀਨੀ ਤੈ ਐ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਤਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ।
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ? ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਬਸ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਆ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਣ-ਬਾੜ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਠਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਬੂਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਠੱਗ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਜ 3.5 ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਾਇਣ ਟੱਗ, ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਵਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਠੱਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੋ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਤੇ ਠੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਰਚੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, 8 ਨੰਬਰ 8 ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਜਿਹਨੇ 8 ਬੈਂਡ ਲਏ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ, ਜਿਹਨੇ 7.5 ਬੈਂਡ ਲਏ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਜਿਹਨੇ 6.5 ਲਏ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਜਿਹਨੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਲਏ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਅੱਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਬੈਂਡ ਆਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਏ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਪੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਨਮੈ ਨ ਜਾਣ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਧੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮੋਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਪਾ ਜੀ ਆ ਫੜੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਪੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੋਚ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਤੱਕ ਸੋਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਲੋਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਪੀਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਘੁੱਟਾਂ ਲੈ ਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਮੜੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਉਹ ਜਲ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਏ, ਆਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਵਸਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੀੜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ। ਦੇਖਿਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੋਬਣ ਨੇ ਉਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ
कई बंदे ये गल कह देते, ओ देखो ये लंगर खान आ गया है, ये लंगर दे टाइम ते आउंदा है। कह लगे ना कदे किसी नूं ताना मारिया करियो, पता नहीं किदे ते किहड़े वेले किरपा होनी है, वो वाहिगुरू जानदा है, तां जिहदे ते किरपा होनी है वो जानदा है। ये सच्चाई है। कदे किसी नूं मेहना नहीं मारन दी लोड़, तुसी अपना कर्म करन आए हो। दाता कह लगा तू अपनी झोली कर लै, तेरी झोली दे विच अमृत दीयां दातां पै जाणगीआं, सेवा दी दात पै जाएगी। तेनू चंगा लग जाए जिहड़ी सेवा मिलदी है करी जा, यतन करया कर। महाराज कह लगे उस धोबन ने सेवा की, भगत रविदास जी नूं जपना शुरू कर दिता। कह लगे जदों रब रब करना शुरू कर दिता ना, ਉਹਦੇ नाम की महिमा हर पासे गूंजन लग पई। जदों अज फिर राजे पीपे नूं पता लगा ना, कह लगे धोबन तेरे ते कृपा फिर किवें होई है। कह लगी मैं उन्हों ही चेते कीता जिन्हों तू छड्ड के आ गया सी। मैं भगत रविदास नूं चेते कीता, मैं उन्हों चेते कीता जिन्हें महाराज की बाणी ने कहा, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छतर। जेड़ा गरीबां दी लाज रखदा है, जेड़ा गरीबां ते कृपा करदा है, मैं उन्हों चेता कीता उस परमेश्वर। जदों भगत पीपा जी नूं पता लग्या ना, ये मैं भगत तां शब्द वरतदा है बाणी दे विच, भगत पीपा जी दी भी बाणी है। ये उन्हां भगतां दे विचों फिर एक भगत हुंदे। जदों पता लग्या अज भगत रविदास जी को फिर दौड़ के गया। जदों पहुंचया ना, कह लगा भगत जी वो जल कित्थे है, वो पानी का कटोरा कित्थे है, मैनू दो, मैं छकण नूं तैयार है। भगत जी कह लगे हुण तू भावें पानी का सारा कटोरा पी जा, हुण इहदे च कृपा वाली कोई गल नहीं है। कृपा कदे ही हुंदी है, दात जदों मिलदी है ना उदों कृपा लै लैनी चाहिए। इहदा भी एक समा ही हुंदा है। जदों बंदे कह लगे ना कदे समा ही मिलता है, महाराज भी दात झोली च जदों पाते वो भी समा ही है। कह लगे हुण इहदे विच कुछ नहीं है, जो तू समझदा है कि अज मैं दो घुट्टा पी लांगा ते प्रवान हो जाऊंगा, कह लगे हुण इहदे विच कुछ नहीं है। फिर कह लगा भगत जी चरनां दे विच ढेरी हो गया, अखां दे विचों नीर है, खिमा मंगदा पिया है। कह लगा फिर हुण किरपा किवें होएगी। भगत जी कह लगे जी कृपा चाहना है अपनी जिंदगी दे विच, जा अज तो फिर कृपा हो जाएगी, जा उस परमेश्वर नूं चेते करना शुरू कर दे, अपने अंदरों हंकार दे कीड़े नूं त्याग दे। हुण जदों अंदरों त्याग गया फिर कह लगे कृपा हो गई। फिर उस भगत दे उत्ते राजे पीपे ते कृपा हुई। 15 भगतां दे विचों भगत पीपा जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब अंदर दर्ज। जब हम होते तब तू नाही, दाता जदों मैं अपने अंदर मैं मेरी कर ली ना। महाराज कह लगे कदे ये भी गल ना जिक्र करया करो, सेवा गुरु आप कराउंदा है। प्यारिओ गुरु घर दे विच जेड़ी भी सेवा करते हो ना, कदे ये नहीं कहना कि आ सेवा मैं कीती है, ये कहना सतगुरु तुसी सेवा करा लई है। भावें जोड़ियां दी सेवा है, भावें भांडियां दी सेवा है, भावें बाणी पढ़न तो लैके सुनाउण तक दी सेवा है, प्रसाद दी सेवा है, दरियां दी सेवा है, कोई भी सेवा है। शब्द ये वरतना दाता जी तुसी मेरे तो सेवा आप लै लई है। असी कौन है सेवा करने वाले, ये गुरु कृपा करता है। अनल अगामा जैसे लहर में उदता। कह लगे समुद्र दे विच लहरां उठदियां ते वो लहरां जदों उठदियां ने ना, वो देखण दे विच बड़ियां वड्डियां वड्डियां लहरां लगदियां, पर वो बाद विच समुद्र दे विच समा जांदियां। पर जे लहरां ये गल कहण असीं समुद्र तो लग रहना चाहुंदे, कह लगे समुद्र नूं कोई फर्क नहीं पैना, क्योंकि समुद्र एडा गहरा है, उन्हां लहरां नूं अपने विच समा जांदा है। महाराज कह लगे अनल अगम जैसे लहर में उदता, जल केवल जल माही। कह लगे जिवें लहरां उठदियां ने पर बाद विच समुद्र विच समा जांदियां, उन्हां नूं अलग नहीं कीता जा सकदा। कह लगे सिखा जिवें मच्छी, उहदा जीवन की है, पानी है ना। तुसीं देखना किसी ने शिकार ते जाना होवे ना, उस शिकार ते जाण वास्ते
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਣਾ ਮੇਰੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਹਰਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਪੀਏ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਤੇਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੱਛੀ ਖਾ ਤਾਂ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਛੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮੱਛੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੀ ਲਹਿਰ ਮੇਂ ਔਦਤ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ ਮਾਧਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਧਵੇ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ठाकुर शब्द मिल जाएगा, गोपाल शब्द मिल जाएगा। इस तरीके ना महाराज ने शब्द वरत्या भगत रविदास जी ने। माधवे क्या कही है, भ्रम ऐसा की कही है, भ्रम कादा है? हुण भ्रम ते वहम का कोई इलाज नहीं है। भागा वाल वहम ही है ना। कई बार तुसीं देखना बंदियां दे जीवन घरों निकल गए ना ते ओह किते जान लगे, घरों निकले कोई बंदा सवेरे टक्कर गया जां किते जदों काम ना बने ਉਹ ਟੱਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ ਨਰਪਤ ਇਹ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਨ 'ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਹਜੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਸਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਤ ਰਾਜ ਬਿਸ਼ਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਿਅੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਬ ਕਿਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਿਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਰੱਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ,
मैनूं गल याद आ गई। वो किते परिवार दे विच जी सुते पे सी सारे, वो एक दी जान खुली, उठिया होएगा, उन्हें की देखिया पई हुई काली टूप, उन्हें सारा रोला पा दिता, सप आ गया, सप आ गया, सप आ गया। हुण सारा टब्बर उठ के खड़ा हो गया, दौड़न लग पे, सच्ची सप आ गया किते। हुण जदों एक ने बत्ती जगाई ना, वो जदों देखिया कि बाहर ते काली टूप पई है, वो कहन लगे क्यों सारिਆਂ ਨੂੰ डरा दिता ही, सारिਆਂ ਨੂੰ भरम दे विच पा दिता ही, वो ते काली टूप है। वो कहन लगा ये तो मैं गल नूं मानदा कि वो काली टूप है, जिन्ने तकर चानण नहीं सी, जिन्ने तकर रोशनी नहीं सी, उन्ना चक्कर तानू भी सापी नजर आउंदा पिया सी। महाराज कहन लगे असल विच भरम है, असल विच अज्ञानता दा हनेरा है। जदों ये हनेरा अंदरों दूर हुंदा है, ज्ञान दा चानण आउंदा है, महाराज कहन लगे फिर सारे भरम दूर हो जाते। अनेक कटक जैसे भूल परे। हुण सोने तो कई तरह के गहने बन जाते, कड़ा कह लो, होर गहने बना लेते जाते हैं, पर कह लगे जदों उन्होंने पिघला दोगे कोई कोई सोना है। अब कहते कहना आया अनेक कटक जैसे फूल परे, ये सोने तो कई तरह के गहने तो बना लेते जाएंगे, पर उन्होंने अलग नहीं किया जा सकता। जदों उन्होंने पिघला ले वो सेम एक सोना ही बन जाता है। सर्वे एक अनेक स्वामी, महाराज कहन लगे वो वाहिगुरु घट घट विच वसदा है, हर एक जगह वसदा है। कल्ला गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जां गिरजा दे विच नहीं, रब हर एक जगह वसदा है। सब घट भोगवै सोई, महाराज कहन लगे वो हर एक हिरदे विच वसदा है। कह रविदास हाथ पै नेड़े, भगत रविदास जी कह लगे वो हाथ नालों भी नेड़े है, नेड़े है, दूर मत जानो, उन्होंने दूर ना समझ, वो नेड़े वसदा है। महाराज कह लगे वो काहे रे बन खोजन जाई, जंगलों में लभण वालिया। जा भगत सतगुरु ने कहा, कह लगे भरम दे विच ना गवाचा रहा, घर में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध ना पाया, जो कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भरम दा भरम भुलाया। कह लगे वो तो तेरे हिरदे घर दे विच ही है। महाराज ने ताही कहा जे रब लभना है तेनों दूर जाने की लोड़ नहीं, वो तो तेरे हिरदे विच वसदा है। पर उदों पता लगना है जदों अज्ञानता दा हनेरा दूर होएगा। कह रविदास हाथ पै नेड़े, वो हाथ नालों भी नेड़े है, सहजे होए सो होई। पर ये मिलना पता कदों है, सहज ते टिका दे नाल। जदों भगत पीपे नूं पता लग्या ना, फिर उन्हें पूरे जगत विच रोला पा दिता। ये गल कही, कह लगे भगत जी दुनिया के कपड़ियां विचों धर्म नजर आउंदा है, दुनिया के बोलां विचों धर्म नजर आउंदा है। भगत रविदास जी तुहाडे जीवन विचों धर्म नजर आउंदा है, तुहाडे अंदर भी धर्म है, तुहाडे अंदर संतोख है, सहज है, टिका है। ते प्यारियों जदों जीवन अंदर सहज टिका ते संतोख आ गया ना, उदों समझ लेना अंदर धर्म भी वस जाएगा, नाम भी वस जाएगा। पर जिन्ने तक ये चीज़ां नहीं, पर ये गुरु की बाणी तो मिलनी है, ये बाजार तो नहीं कितों मिलनी है। सहज भी गुरु ने देना है, संतोख भी गुरु तो मिलना है, पर ये उदों मिलना है जदों असी गुरु के नाम के नाल जुड़ जाएंगे। सतगुरु कृपा करें, भुल्लां ना चकारनियां, भुल्लां चुकां दी खिमा। बुलाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठाकर तुम पढ़ अरदास, जियो पिंड सब तेरी, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख करेरे, कोई न जाने तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा, सगल समगरी तुम्हारे सूत्र तारी, तुम ते होए सो तुम्हारी गत में